Hello, good morning, students. So, I hope everything is going fine. Okay, so last we have already discussed these all things that today I'm not feeling well little bit, but still it's okay. Okay, so there are a lot of things to be discussed. So, first one we have finished is getting to know plan. Sorry, so the syllabus that is chapters finished. I am telling. So we learned lot of things here. So most important thing is dictionary also we are doing. Okay. So uh, before going to these concepts, uh, let me explain some of the basic scientific concept. Today is November 10. It is celebrated as World Science Day. ಇವತ್ತನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ November 10. So just I want to reveal some of the scientific facts. See, one of the most important scientific fact is uh, science is most of the time it will be the truth only. Okay, so science is always what we can say is a boon to the human society. See, in our India, we celebrate National Science Day on February 28 on the account of C.V. Raman's discovery of Raman effect. C.V. Raman ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ಯದ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಗಾಟ್ ದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವರ ರಾಮನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, he discovered the Raman effect. So due to that reason, this day, that is which day? February 28 is celebrated as National Science Day. Okay, National Science Day ಅಂತ ಹೇಳಿ celebrate ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. You have to remember that. So just today I am going to share some of the scientific facts, so which you may not know. See, you can do that activity in your home also. Just take water, ಒಂದು ಬೋಗಾಣಿ ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗೋ ದೇರ್, so they will not die there. Okay, even though you don't know how to swim, still you will not die there. ಆ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ತೇಲ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಡೆಡ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಭಾಳ ಅದ. there is high amount of sodium chloride. Due to that reason, so everything will be the upper there. The density of the water will be very much high. Density of water ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ದ ಭಾಳ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆದರೂ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಬೊಗಾಣಿ ತಗೋರಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ವೆಸಲ್ and put eggs ಇದ್ರೆ, egg is a better option. You put some eggs on that, boiled egg. Okay, boiled egg or normal egg idru okay, but normal egg idre you have to maintain proper it. You put some eggs on this, that is water will be present here. So you put the eggs, okay, so they will go down. Okay, normally they will go down starting, but after some time, so you remove all the egg. In madri, I think 5 to 10 spoons of depending upon the amount of water you have taken, 5 to 10 spoons of salt you add to it. ಇದಕ್ಕೊಂದು 5ರಿಂದ 10 ಸ್ಪೂನ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 5 to 10 spoons of salt you have to add. After that, what it becomes, 5 to 10 spoons salt add ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, 5 to 10 spoons of salt add ಆದ ನಂತರ, ಸೊ ಇದೇನು ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಎಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಇಲ್ಲೇ ತೇಲ್ಬೇಕಂತಾವು, ಹೊರತು ತೆಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 5 to 10 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕರಗಬೇಕು. ಮತ್ತದ ಕರಗ್ಲಾರ್ದ ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಸರ್ ಹೋಗೋವತ್ತಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಲ ಬರೋವತ್ತಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕರಗಬೇಕು.
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋಲ್ಟನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ತೇಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಸ್ವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾಸ್, ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಸಿಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಇರ್ತಾವೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆರಿಸ್ತದ, ಉರಿಯನ್ನ ಆರಿಸ್ತದ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. See, there are 72 times our heart beats, but when it comes to small child, it is more. 120 times the heart will beat. 120 times in the heart beat ಆಗ್ತದ. And other thing I can say is there will be hydrochloric acid gets secreted in our stomach. Hydrochloric acid ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. So it is always better that whenever you wake up in the morning, before having tea, when you wash your mouth and all those things, you have to have some of the water, whether it's boiled water or normal water, you have to have it, because it dilutes the hydrochloric acid present in our stomach, that increases the immunity of our body. So that is also one of the most important thing. Mundu patte bandirtada idagirtalla, so that is nothing but the glycerol or fats. So fats is present in our body, so that fats and idun madlik there are a lot of things that you can differentiate. One of the major method is green tea. So green tea reduces the fat. So green tea athwa black tea, those all are very good. So adradu nimage innu benefits bekagittandre you can go to my YouTube channel Vivek Kusur. So you just write Vivek Kusur, YouTube ಒಳಗೂ ವಿವೇಕ್ ಕುಸೂರ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, this much we can say about the scientific facts. So just I told these all scientific facts because today is a World Science Day. November 10 is World Science Day. Remember, nim munde ellaದರೂ exam ದಾಗ ಕೇಳಬಹುದು. So I hope everything is clear now. So now we will start our classes. Okay, thank you. Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, so today is little bit I'm feeling cold, so it's okay. So ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ sources of food over, components of food over, fiber to fabric, sorting materials into group, separation of substances and changes around us. So we are skipping that over adanga. So getting to know plants over. So which chapter we have to start now? So I think let me start. Moving things, people, measurement and motion. That is also over. Measurement and motion over. So now which chapter shall we start? I hope we will start electricity and circuits. Okay, let me start electricity and circuits, or shall we start the different concepts? So let me check measurement and motion over or not. Yes, it is over, but I have to do the exercise. Measurement and motion the exercise ಆಗಬೇಕಿನ್ನು. Okay, so ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿತ್ತದು ಕೂಡ ನೀನು ಮುಗ್ದದ. I hope just we will do the exercise. So you can get this exercise from class 6 NCERT solutions offline. Okay, so just they can't use network, allow, we have to allow it. So just I'm going to discuss that, the questions and answers. So you have to, what I can say,
ಎಸ್ class 6 this chapter I think we have already finished this motion and measurement of distances. Yeah, finished I think. Yes, now ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಏರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಔಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಡುನು ಸೊ ಉಳಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ನು ಸಾಕ ಸೊ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಓವರ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ body movements. I hope we will go for body movements now. So just we will go for the body movements. Body movements ಗೆ ಹೋಗುನು. Yes, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚಂದ ಕಲೀನಿ. The body and its movements. Body movement ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋನು ಚಂದಂಗೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಗ್ತದ ಆರ್ಗನ್ ಇದ್ದದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತದ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವು ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನೀವು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವು ಬೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಮಸಲ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಡೂ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನರಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ನರಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ ಮೆದುಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಸ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಲಂಗ್ಸ್ ನೋಸ್ ಇರ್ತದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಒಳಗೊಂದು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅದ ಸೊ ಆಚಿಕ ಏನಿರ್ತಾವು ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೀತ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಟೀತ್ ಅದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅದ ಸ್ಟಮಕ್ ಅದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಐತಿ digests and absorbs nutrient necessary for growth and maintenance of the body. It digests and absorbs the nutrient necessary for growth and maintenance of the body. Excretory system, kidneys, ureters, bladder, urethra, skin, removes waste from the body. Excretory system, what it does, it removes the waste from the body. Body ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ waste ಅನ್ನದ remove ಮಾಡ್ತದ. Reproductive system, female ಓವರೀಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಯುಟರಸ್ ಇರ್ತದ ವೆಜಿನಾ ಇರ್ತದ ಮೇಲ್ ಒಳಗ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯುರೆಥ್ರಾ ಪೆನಿಸ್ ಇರ್ತದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗೇನು ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಲ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದ ಫುಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒಳಗದ ನಿಮ್ಗದ ಟೀತ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಮುಂದೆ ಬೈಲ್ ಜಠರ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎನಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾತು ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಇದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಯೂರಿನ್ ಅದ್ರ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೋತದ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ತಗೊಂಡ ಉಳಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂರಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಯುರೆಥ್ರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಯೂರಿನ್ ಇವನ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ವೆಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ದು ಬಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತದ, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ಸೆಲ್ಸ್ 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 ಕೂಡ ಏನದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನನ್ನ ಕೈ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದ್ರೊಳಗು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಳಗಿರ್ತಾವ, ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾವ, ಟಿಶ್ಯೂನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಆರ್ಗನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನ್, ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ವಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. You can also move different parts of your body. We can move the different parts of our body. Does a bird or an earthworm move in the same way as you do? Each animal has its own way of moving. ಪ್ರತಿಯೊಂದು animal ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ own way of moving ಅದ. They may walk, run, fly, jump, hop, creep, crawl, slither, swim or move in other ways. So they can move in other ways also. Yes, then activity 1, observation and inference. Observe movement in 10 animals, for example frog, ant, eagle, cow, earthworm and fish. So we have to observe the movement in 10 animals. 10 animals so ನಾವು movement observe ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೌ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಯೂಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. So nodri, some parts of your body can move more than others. What determines how much movement is possible for each part? This is determined by your bones and how they are joined to each other. Let us study about the bones in detail. Bones ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಈ ಕೈ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕತ್ತನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೈ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೋನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ದೇರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. We have to continue with human skeletal system. Yes, fine, thank you.